السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر ارسلان خان۔ آج ہم ایک ایسا ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، ایک ایسی ڈیزیز جس کا پاکستان میں آؤٹ بریک کا خدشہ ہے، وہ ہے لمپی اسکن ڈیزیز۔ لمپی اسکن ڈیزیز OIE نوٹیفائڈ ڈیزیز ہے۔ اس میں بیسیکلی جانوروں کے اوپر نوڈیولز بن جاتے ہیں پوری باڈی کے اوپر۔ جو نوڈیولز کی کریکٹرسٹک فیچرز ہیں وہ یہ ہیں کہ ان کی ڈائمیٹر تقریباً 3 سے 5 سینٹی میٹر ہوتی ہے، ان کی وڈتھ چوڑائی۔ اسکن سے یہ ابھرے ہوئے ہوتے ہیں، ہارڈ ہوتے ہیں، پینفل ہوتے ہیں، اور یہ نوڈیولز تقریباً 2 ہفتے کے بعد اگر کوئی کو سیکنڈری انفیکشن نہیں ہو گئی، نارمل وائرل انفیکشن اگر کیری کر رہا تھا اینیمل، تو تقریباً 2 ہفتے کے بعد یہ نوڈیولز ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ نوڈیول کی 3 سٹیجز ہوتی ہیں۔ پہلے 2 ہفتوں کے بعد نوڈیول کے اوپر جو ٹاپ ہے اس کے اوپر اسکیب بن جاتا ہے، وہ اسکیب پھر سلف آف ہو کر السر چھوڑ دیتا ہے، پھر السر کو ہم سٹ فاسٹ کہتے ہیں۔ تو پھر یہ السرز بھی ختم ہو جاتے ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ تھوڑے سے نشان رہتے ہیں اسکن پر لیکن ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر ان نوڈیولز میں سیکنڈری بیکٹیریل انفیکشنز ہو گئی، یعنی کہ اور بیکٹیریا نے ان میں آ کر گرو کر دیا، پروپیگیٹ کر دیا، تو وہ پھر یہ نوڈیولز بہت ایگریویٹ ہو جاتی ہے کنڈیشن، اور اس میں سپوریشن ہو جاتی ہے، ساری پیپ بھر جاتی ہے نوڈیولز میں، اور وہ جانور بھی لاغر ہوتا جاتا ہے، دن بدن کمزور ہوتا جاتا ہے، اور پھر ایک سٹیج آتی ہے کہ اس کی یوتھنیزیا ریکمینڈڈ کی جاتی ہے۔ یوتھنیزیا کا مطلب ہے مرسیفل ڈیتھ۔ جب ایک جانور کی ایسی بیماری ہے کہ وہ ٹھیک نہیں ہو رہا، تو پھر اس کو میڈیکل سائنس میں اس کو ہائی ڈوز اینستھیٹکس یا میڈیسن دے کر اس کو کل کر دیا جاتا ہے، تو مینز کہ وہ پھر ریکوریبل پروگنوسس اس کی نہیں ہوتی۔ جب لمپی اسکن ڈیزیز ایک وائرل بیماری ہے، وائرس سے ہوتی ہے۔ اس کے جو وائرس کا نام ہے وہ ہے لمپی اسکن ڈیزیز وائرس۔ یہ کیپری پاکس جینس سے تعلق رکھتا ہے، اور اس کی جو فیملی ہے اس وائرس کی وہ ہے پاکس فیرائیڈی، جس میں ہیومن کے اسمال پاکس، چکن پاکس، یہ وائرس بھی پریویل کرتے ہیں۔ تو یہ ڈبل اسٹینڈرڈ DNA وائرس ہے۔ یہ وائرس کوئی اتنا اسٹرانگ اور ریزسٹنٹ وائرس نہیں ہے، صرف 55 ڈگری سینٹی گریڈ پر اگر 2 گھنٹے تک ٹریٹمنٹ کی جائے تو یہ وائرس کل ہو سکتا ہے، یا کوئی کیمیکلز ہیں ایتھر، الکوہول، فارملین ایٹسٹرا، تو اس سے بھی پریمیسز واش آف اور کلیئر آف ہو سکتی ہیں، تو اتنا کوئی اسٹرانگ وائرس نہیں ہے۔ رہی اس کی زونوسس کی بات، تو یہ زونوٹک نہیں ہے۔ اپ ٹو ڈیٹ کوئی ایسی رپورٹ، کوئی ایویڈنس ایسا نہیں ہے کہ اس کی زونوٹک پوٹینشیل دیکھی جائے۔ مثال کے طور پر زونوٹک کا مطلب ہے کہ ایسی بیماریاں جو جانوروں سے انسانوں میں آتی ہیں، اس کو زونوسس کہتے ہیں۔ تو لمپی اسکن ڈیزیز میں کوئی زونوسس ابھی تک رپورٹ نہیں ہے۔ ہاں، احتیاط ضرور کرنی چاہیے، کیونکہ وائرس ہے، وائرس میں میوٹیشن اور ٹرانسفارمیشن کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کووڈ کی طرح یہ بھی پھر ہیومنس کو انفیکٹ کرنے لگ جائے۔ ڈیزیز کی موربیڈیٹی اور مرٹیلٹی اگر دیکھی جائے، موربیڈیٹی کا مطلب ہے کہ کتنے % چانسز ہے کہ اینیمل اس سے بیمار ہو سکتا ہے، اور مرٹیلٹی کا مطلب ہے کتنے % چانسز ہے کہ اینیمل اس سے مر سکتا ہے۔ تو موربیڈیٹی مرٹیلٹی بہت کم ہے، 10 to 20% موربیڈیٹی ریٹ ہے اس بیماری کا، اور مرٹیلٹی ریٹ تقریباً 1 سے 5%۔ ٹرانسمیشن کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو یہ ایک جانور سے دوسرے جانور میں انسیکٹس کی وجہ سے ٹرانسمٹ ہوتی ہے۔ بیسیکلی ماسکیٹوز ہو گئے، بائٹنگ فلائز ہو گئے، یا ارتھروپوڈس، کوئی بھی کیڑے وغیرہ ہے، مکھیاں ہیں، مچھر ہیں، چیچڑ ہیں جانوروں کے، تو وہ ایک جانور سے دوسرے جانور میں یہ وائرس پھیلا سکتے ہیں۔ یہ وائرس بیسیکلی جانوروں کے جتنے بھی سیکریشنز ہیں باڈی کے، اس میں پایا جاتا ہے، جس طرح کہ بلڈ ہے، لمپ ہے، سلائیوا، آئی سے ڈسچارج، نوز سے ڈسچارج، ملک، سیمن، تو ان سارے سیکریشنز میں یہ وائرس پایا جاتا ہے۔ اور وائرس کی جو کنسنٹریشن ہے سب سے زیادہ اس اسکیب میں ہوتی ہے، اس نوڈیول میں ہوتی ہے، جو لمپی اسکن ڈیزیز کا کریکٹرسٹک فیچر ہے۔ اگر اس کے کلینکل سائنس کے بارے میں دیکھا جائے کہ جانور کو آپ کس طرح کلینکلی ڈائگنوز کریں گے، سائن سمٹمز جانور کے کیا ہوں گے کہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ لمپی اسکن ڈیزیز سے انفیکٹڈ ہے، تو اس کی پوری باڈی کے اوپر کریکٹرسٹک فیچرز جو ہے اس کے ہیں، نوڈیولز ہوں گے، 3 سے 5 سینٹی میٹر اس کی ڈائمیٹر ہوگی، ابھرے ہوئے ہوں گے، ہارڈ، پینفل، جو میں نے آپ کو بتا دیا یہ اس کے کریکٹرسٹکس ہوں گے۔ پوری باڈی کے اوپر جگہ جگہ پر اس کے نوڈیولز بنے ہوں گے، جس طرح آپ یہ پکچر میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جانوروں کو بہت زیادہ بخار ہوگا، تقریباً 105.8 ڈگری فارنہائٹ یا اس سے بھی زیادہ بخار ہوگا۔ اس بخار کی وجہ سے جانور کی جو کنڈیشن ہے وہ فیبرائل کنڈیشن کہلاتی ہے۔ اس میں جانور ڈپریشن میں ہوتا ہے، ڈل ہوتا ہے، نہ اس کی موومنٹ بھی وہ اتنی زیادہ نہیں ہوتی، الرٹنس بھی نہیں ہوتی، اور اس کی پروڈکشن، ملک پروڈکشن اگر وہ لیکٹیٹنگ اینیمل ہے تو 50% ایبرپٹلی ڈیکریز ہو جائے گی۔ وہ یہ ہے کہ یہ نوڈیولز نہ صرف اسکن کے اوپر باہر بنتے ہیں، یہ باڈی کے اندر بھی بنتے ہیں، اس کے گیسٹرو انٹسٹائنل ٹریکٹ میں، اس کے ریسپیریٹری ٹریکٹ میں، اس کے یورینری ٹریکٹ میں، جینیٹل ٹریکٹ میں، سارے اندر یہ نوڈیولز بن جاتے ہیں۔ اور کہ ناک سے رطوبت آئے گی، آنکھوں سے پانی آئے گا، اور اس کی جو سپرفیشل لمف نوڈز ہیں، جو اس کے گلینڈز ہیں،
लिम्फेटिक सिस्टम के, वो सारे सूज जाएंगे। उसको कहते हैं इनलार्जमेंट ऑफ लिम्फ नोड्स या लिम्फ एटिनाइटस। ये वायरल इन्फेक्शन में वैसे भी हो जाता है तकरीबन। तो ये इसकी जनरल साइंस है जिससे पता चल जाता है कि ये जानवर इन्फेक्टेड है डिजीज़ से। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ये जो नोड्यूल्स इसके ऊपर बने हुए हैं, नोड्यूल रप्चर हो जाते हैं, या उसमें फ्लाइज उसके ऊपर बैठकर एग्स ले करती हैं, तो उसमें कीड़े बन जाते हैं। उसको कंडीशन कहते हैं मेयेसिस। तो ये बहुत ख़तरनाक कंडीशन बन जाती है इसकी। या फिर सेकेंडरी बैक्टीरियल अगर इन्फेक्शन हो गई तो नोड्यूल्स के अंदर वायरस के साथ साथ बैक्टीरिया भी प्रोलिफरेट कर लेता है, तो उसमें पीप बन जाती है। तो यहाँ जब ये कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगे तो जानवर की प्रोग्नोसिस फिर वहाँ से वीक होने लग जाती है। वहाँ से फिर जानवर का रिकवरी रेट बहुत स्लो हो जाता है। अगर इसके नोड्यूल्स इन्फेक्ट ना हो सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन से या वर्म्स से या फ्लाई से, तो फिर 2-3 हफ्तों में ये नोड्यूल्स क्लियर ऑफ हो जाते हैं। अदरवाइज़ ये 6 महीने से 1 साल या उससे भी ज़्यादा ले सकते हैं, नोड्यूल्स की परसिस्टेंस होती है। तो ये चूँकि वायरल डिज़ीज़ है, वायरस के खिलाफ कोई ऐसे करामत ट्रीटमेंट अभी तक नहीं आई, लेकिन इसकी सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकने के लिए एंटीबायोटिक थेरेपी दी जाती है। सल्फर ड्रग्स या पेनिसिलिन ग्रुप के ड्रग्स भी देंगे, उसको पेरेंटल रूट से भी देंगे, यानी स्किन के ऊपर भी लगाएंगे और इंजेक्शंस भी देंगे, पेन किलर्स देंगे, और उसको सपोर्टिव थेरेपी देंगे, मल्टीविटामिन्स या ड्रिप्स वगैरह इन्फ्यूजन्स, ताकि उसमें जो सलाइवेशन से वाटर लॉस हो रही है तो वो रिहाइड्रेट हो जाए, एनिमल की कंडीशन नॉर्मल हो जाए। हाँ, अगर प्रेग्नेंट एनिमल है तो वो एबॉर्ट कर देगी, और बुल्स मोस्टली वो इनफर्टाइल हो जाते हैं क्योंकि सीमन में भी ये वायरस शट ऑफ होता है। तो इसकी मैं आपको एपिडेमियोलॉजी बता दूं पहले। तो एपिडेमियोलॉजी अगर इसकी देखी जाए तो 2012 में ये अफ्रीकन कंट्रीज़ में प्रिवेल कर रहा था, फिर वहाँ से स्प्रेड हुआ साउथ ईस्ट यूरोप में 2020 में, और अब 2022 में ये कराची में रिपोर्ट हुआ इसकी आउटब्रेक की शक्ल में, और तकरीबन 15,000 एनिमल्स कराची में इन्फेक्ट हुए, जिसमें से 54 एनिमल्स की डेथ हुई और 4,700 समथिंग एनिमल्स रिकवर भी हो गए। यानी इसकी रिकवरी रेट भी अच्छी है, डेथ और मॉर्बिडिटी रेट इसकी एनिमल्स में कम है। और ये बेसिकली नॉन ज़ूनोटिक डिजीज़ यानी एनिमल्स से ह्यूमंस को नहीं आ सकती, कि अगर आप कहीं मीट कंजम्पशन से या मिल्क कंजम्पशन से ह्यूमंस को हो जाएगी, तो ऐसे कोई ऐसा एविडेंस नहीं है। इंसिडेंस इसका ह्यूमिड समर्स में बहुत ज़्यादा है, जिस तरह जून जुलाई अगस्त अभी आके आ रहा है, तो उसमें आउटब्रेक के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन विंटर्स में इसका इंसिडेंस फिर कम हो जाता है, इसकी आउटब्रेक्स कम हो जाती हैं। तो इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट फेज़ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल है, क्योंकि ये वायरल डिजीज़ को हम ऐसे ट्रीट तो नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने जानवरों को और अपने इंसानों को, ह्यूमन्स पॉपुलेशन को भी इससे बचा सकते हैं, इस वायरल इन्फेक्शन से। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल इसका बहुत सिंपल है। सबसे पहले इसकी सर्विलेंस है, यानी कि जो एरिया इन्फेक्टेड है उससे तकरीबन 20 किलोमीटर तक आपने एनिमल्स की मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट करनी है, क्योंकि 20 किलोमीटर के बाद फिर इसकी सर्विलेंस कम होने लग जाती है। इसके 3 स्टेजेस आपने देखने हैं इस प्रिवेंशन कंट्रोल में। एक वो एनिमल्स जो हेल्दी हैं आपके पास, दूसरे जो इन्फेक्टेड हैं, तीसरे वो एनिमल्स जो इन्फेक्टेड थे और फिर इन्फेक्शन से उनकी डेथ हो गई। एनिमल्स जिनकी इन्फेक्शन से डेथ हुई है उनकी डेड बॉडीज़ को, कारकेस को हमने प्रॉपरली दफन करना है या जलाना है, ताकि वायरस वहीं पर ख़त्म हो जाए। जो इन्फेक्टेड एनिमल्स हैं उनको आइसोलेट करके कल कर लेना है, अपने फ्लॉक से, हर्ड से निकाल देना है, रिवर से, ताकि आपके दूसरे हेल्दी एनिमल्स को नुकसान ना पहुंचाए। और जो हेल्दी एनिमल्स हैं उनकी फौरी तौर पर वैक्सीनेशन कर देनी चाहिए। पाकिस्तान में इसकी लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन आती है लंपी वैक्स के नाम से या हर्बीवैक। तो ये बहुत इफेक्टिव वैक्सीन हैं, अगर सारे एनिमल्स को मास वैक्सीनेशन कर दी जाए तो ये डिज़ीज़ कंट्रोल हो सकती है ईजीली। और इसकी लास्ट जो कंट्रोल है वो ये है कि अगर खुदा न खास्ता आउटब्रेक आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है तो स्टैंपिंग आउट पॉलिसी भी है एक, मींस कि जितने भी इन्फेक्टेड एनिमल्स हैं उनको सबको किल ऑफ कर दिया जाए, ताकि वायरस वहीं पर ख़त्म हो जाए। लेकिन ये एंड स्टेज है उसकी, अदरवाइज़ इतनी कोई स्ट्रांग वायरस नहीं है, इतनी कोई ख़तरनाक बीमारी भी नहीं है, और न इसकी ज़ूनोटिक पोटेंशियल है। जिस तरह आजकल मिथ्स आ रहे हैं कि एनिमल्स का मीट न खाएं, इनसे ह्यूमंस को इन्फेक्शन हो सकती है, तो ऐसा कोई एविडेंस या रिपोर्ट्स नहीं है, तो इसलिए ज़्यादा इसके बारे में परेशान नहीं होना चाहिए। हाँ, अपने एनिमल्स को बचाना है, क्योंकि इकनॉमिक लॉसेस हो सकते हैं फार्मर कम्युनिटी को, इस ओवरऑल पाकिस्तान की जीडीपी को इकनॉमिक लॉसेस हो सकते हैं इन टर्म्स ऑफ लॉस ऑफ एनिमल्स इन देयर हाइड, मेडिसिनल कास्ट, ट्रीटमेंट। तो इनकी वजह से नुकसान फाइनेंशियल है, अदरवाइज़ हेल्थ इम्प्लिकेशंस एज सच नहीं है जिस तरह के मिथ्स आ रही हैं कि खुदा न खास्ता ह्यूमंस को भी हो जाएगी, तो एज सच इसकी ज़ूनोटिक पोटेंशियल नल है। थैंक यू।